Oh, what? Yeah, great job. Okay. I did a gospel clap. Maybe you should have tweezers so you can lock touch your me. eyebrows. Sorry. Tweezers. Hallelujah. Oh, sorry, clap. Sorry, What's your shush. clap Okay, for? shush. Hi, church. Welcome to church. At home. We practiced this. We did. I hope you're doing well. This is our first Isolation Sunday service. Great to be here. What extraordinary times we live in. We're so excited, but we want to remind you, we don't panic, we pray and we celebrate and we praise God. Absolutely. So today, come on, let's worship God. Let's do all that we can to lift him up. He never changes in this season. That's Even right. though things are changing around us, we're going to have a great Sunday. God bless. 에코프스의 홈에 오신 여러분 환영합니다. 저희가 여기 다시 모였습니다. 지금 일어나는 상황들 때문에 조금 더 오래 이런 모습으로 찾아뵐 것 같습니다. 여러분들의 집 계신 곳에서 저희와 함께 해주셔서 감사합니다. 저희의 예배와 사랑이 항상 여러분과 함께 할 것입니다. 그리고 지금 이런 안 좋은 상황에서도 하나님께서는 좋은 일을 행하실 것입니다. 그래서 오늘 드리는 예배가 좋은 예배가 되기를 바랍니다. 에코프스 처치 가족 여러분, 오클랜드 뉴질랜드 그리고 전 세계에 계신 여러분 모두 계속해서 서로 커넥트 되어 계시기를 바랍니다. 온라인으로 만나고 줌 그룹으로 만나고 그리고 저희는 여러분들이 사회적으로 고립되시지 않도록 모든 도움을 드리겠습니다. 맞습니다. 지금 사람들과 거리두기를 해야 하지만 사교적으로는 계속 인터넷을 통해서 우리는 연락할 것입니다. 지금 만나는 그룹이 없으시다면 저희에게 말씀해 주시면 현재 있는 그룹들과 연결해 드리겠습니다. 여러분들이 알고 계셨으면 하는 것은 저희 교회가 항상 여러분을 신경 쓰고 있다는 것입니다. 지금 걱정과 두려움이 많지만 그리고 죽음도 많지만 세상에 정말 지금 부정적인 것들이 너무 많습니다. 하지만 하나님께서는 그 모든 것을 이겨내실 수 있습니다. 하나님 앞에 기도하러 나오시면 하나님께서 다 괜찮게 하실 것입니다. 오늘은 라이브는 아니지만 지금 예배를 다 저희는 계획을 갖고 해결하고 있습니다. 그래서 이렇게 온라인으로 매주 주일날 예배를 참여하실 수 있습니다. 그리고 마지막으로는 여러분들에게 같이 소통하길 원한다고 말씀드리고 싶습니다. 오늘 말씀이 혹시라도 은혜가 되거나 도움을 되는 그런 메시지가 있었다면 저희에게 소통을 해주셨으면 좋겠습니다. 그리고 도움이 필요하신 분들 저희에게 말씀해 주시면 최대한 여러분들에게 도움을 드리고 싶습니다. 우리는 세상의 빛과 소금이 되어야 합니다. 저희는 지금 교회를 보는 것이 아니라 교회가 되어야 합니다. 사람들에게 도움을 줄 수 있는 교회가 되고 싶습니다. 모든 사람들에게 손을 뻗어 도움이 될 수 있게 그리고 은혜가 될 수 있게 되고 싶습니다. 여러분들 오늘 오신 거 정말 여러분 오늘 오신 거 정말 환영하고 무엇을 입으셨던 같이 찬양 드리겠습니다. When I found your love, you brought my world to life. You opened up my eyes to see your heart from mine. I thought I knew what freedom was, but now I know it's you. My heart just wants to praise. This freedom's got a hold on me. Your presence, the sweetest. My heart can't help but praise you, oh my Jesus. Where your spirit is, I am free. Is I am free. When I give you praise. When I give you praise, it brings my heart to life. And joy breaks through my night. My heart you set alight. I thought I knew what freedom was, but now I know it's you. My heart just wants to praise. His freedom's got a hold on
give my life, surrendering my heart into your hands. My heart just wants to praise you. Hey. Come on, lift him up this morning. He's so worthy of praise. Now sing this out. This freedom's got a hold. This freedom's got a hold on me. Your presence, the sweetest. My heart can't help but praise you, Lord, my Jesus. Where your spirit is, I am free. Where your spirit is, I am free. Yeah. Where your spirit is, I am free. Come on, is anybody thankful for freedom in Jesus today? So good, so good. You know, the Bible talks specifically about entering his gates with thanksgiving and his courts with praise. And so wherever you are this morning, at home, just enter in with full heart, assuring, knowing that Jesus is right with you, and that as you lift him up today, he's going to move in your situation. Come on, let's lift up Jesus today. He's so good. He's so good. So wonderful. Come on, just begin to praise him. Just begin to praise him where you are. Jesus, we love you. God, we give you praise. We exalt your name, Jesus. We exalt your name, Jesus. God, you're so wonderful. Thank you, Lord. I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. My soul will boast. My soul will boast in him. The afflicted will hear and rejoice. Glorify the Lord with me. I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. My soul will boast in him. My soul will boast in him. The afflicted will hear and rejoice. Glorify the Lord with me. Come on, lift him up today. Let us exalt his name together. Let us exalt his name right now.
up your name, Jesus. Jesus, we exalt you. Lift up your name, Jesus. We exalt you, King Jesus. Lift up your name, King Jesus, the name that is above every other name. Thank you, Father. And at your name, every knee will bow. Every knee has to bow. Lift up your name. Jesus. You are sweeping in. We are waiting here. You are all around. We can feel you now. Spirit, move. Do what only you can do. Spirit, come. We are desperate for you. Have your way in us as we open up. Touch our hearts afresh. We won't leave the same. Spirit, move. Do what only you can do. Spirit, come. We are desperate for you. Spirit, move. Do what only you can do. Spirit, come. We are desperate for you. God Almighty, be exalted forever. God, we're desperate for your presence. We're crying out. We feel your holy fire upon us now. God Almighty, be exalted forever. Jesus, be exalted forever. Come on, make this declaration today. You are breaking ground. We can feel you now as we shout your praise. Jesus, you're in this place. Spirit, move. Do what only you can do. Spirit, come. We are desperate for you. God Almighty, God Almighty, be exalted forever. God, we're desperate for your presence. We're crying out. We feel your holy fire upon us now. God Almighty, be exalted forever. Lift your voice. There is a holy fire, breathing in you desire, stirring my heart to know, Jesus, you're in control. Standing in your presence, have my heart surrender. Here on holy ground, set me on fire now. There is a holy fire, breathing a new desire, stirring my heart to know, Jesus, you're in control. Standing in your presence, have my heart surrender. Here on holy
여러분들의 거실과 가정에 하나님의 임하심이 가득하시길 기도합니다. 지금 전 세계에 많은 사람들이 공포, 근심, 걱정에 살고 있습니다. 하지만 정말 좋은 소식은 하나님께서는 공포의 영을 주시지 않고 정말 힘의 영을 저희에게 주셨기 때문에 여러분들이 지금 계신 곳에 모두 하나님께서 평안의 영을 하나님께서 가득 채워주실 거라고 저희는 기도합니다. 하나님은 모든 것을 계획하시는 분이기 때문에 이 시작과 끝을 하나님께서 다 다스리실 거고 하나님은 모든 좋은 일을 위해서 쓰실 것이라고 저희는 믿습니다. 하나님께 기도드리겠습니다. 모든 국민과 전 세계의 사람들을 위해서 정말 하나님의 행하심과 하나님의 계획을 느낄 수 있는 그런 기회를 주시기를 저희는 기도할 것입니다. 그리고 지금 여러분 삶 속에 하나님의 행하심이 필요하신 분들 손을 높이 올리시고 같이 찬양하시면서 주님께 기도드리겠습니다. 하나님, 저희 지금 이 모든 일들을 하나님께 맡깁니다. 이 코비드-19하고 전 세계에서 일어나는 일들, 저희 뉴질랜드에서 일어나는 일들 정말 하나님께서 하나님의 영으로 모두 치료하고 행하시고 모두 일을 하나님 안에서 다스리실 거라고 저희는 믿습니다. 하나님, 그리고 하나님께서 모든 것 위에 더 위대하시다는 거에 정말 감사합니다. 그리고 하나님의 힘이 정말 그 모든 일들을 다 하나님께서 다스릴 수 있으심에 정말 너무 감사합니다. 우리의 삶 속에 평안함과 사랑이 가득 넘치기를 해주시고 하나님, 밖에 지금 폭풍이 몰아쳐도 안에서는 정말 평안함과 하나님에 대한 자신감으로 두려움 없이 살 수 있게 해주세요. 하나님, 그 평안으로 모든 사람들의 일들을 다 잠재워 주시고 하나님, 앞의 미래를 저희는 보지 못하지만 하나님이 그 미래를 볼 수 있으심에 정말 감사드리고 저희의 안 좋은 일들과 악한 영들이 하려고 하는 것들을 하나님의 힘으로 다 바꾸실 수 있는 능력에 정말 감사드립니다. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 예배에 참석해주신 분들 너무 감사합니다. 지금 모두 자가격리를 하고 있는 상황이지만 이렇게 예배를 통해서도 교회를 통해서 같이 이렇게 커넥트할 수 있어서 너무 감사합니다. 열심히 도와주고 있는 저희 팀에게 먼저 감사를 드리고 싶습니다. 그리고 성경책이 있으신 분들 예레미야 말씀을 보시겠습니다. 오늘은 좀 특별한 말씀을 읽을 것입니다. passage comes from Jeremiah chapter 29 and it's verse 11. I suppose you guessed 많은 분들이 이 말씀을 잘 아시고 계실 겁니다. 어떤 분들은 외우셨을 거예요. 하지만 오늘 저는 이 말씀이 오늘날 필요한 말씀이라고 생각합니다. 예레미야에 말씀하십니다. 나 여호와가 말하노라. 너희를 향한 나의 생각은 내가 아나니 재앙이 아니라 곧 평안이요 너희 장래에 소망을 주려 하는 생각이라. 계획을 갖고 계신 하나님을 따른다는 게 정말 얼마나 감사한 일인지 모르겠습니다. 하나님께서는 내가 나의 계획을 안다고 말씀하십니다. 그래서 여러분과 저에 대한 계획을 다 하나님은 미리 알고 계십니다. 지금 이 상황에서 많은 분들의 계획은 방해를 많이 받고 복잡해진 부분들이 정말 많습니다. 하지만 정말 하나님께서 하나님만의 계획이 있다는 것을 아는 게 너무 기쁜 소식이지 않습니까? 하나님께서는 저희에게 희망과 긍정적인 미래를 계획하고 있습니다. 그리고 그 미래에 대해서 하나님께서는 자신감을 갖고 계십니다. 어쩔 때 우리가 식당에 가서 웨이터에게 뭐가 제일 맛있나요? 했을 때 그 웨이터가 사실 다 나쁜데요? 잘 모르겠는데요. 이럴 때 정말 그 가게는 다시는 안 가지 않겠습니까? 하지만 하나님께서 파시는 하나님에서 계획하시는 것은 정말 다 자신 있게 안다고 하십니다. 그리고 하나님은 희망과 밝은 미래를 주시기를 원하십니다. 저희가 무언것에 자신감이 없으면 그것을 살려고 하는 사람은 없을 것입니다. 하나님께서도 예레미야에게 말씀하십니다. 나는 너에게 나의 자신감을 주고 싶다. 나는 너희를 위해 미래를 약속할 수 있다라고 하십니다. 많은 사람들은 이 구절을 이해하시지만 이 내용 자체를 이해 못하시는 분들이 많습니다. 이 내용은 이스라엘 사람들이 쫓겨나는 상황이었습니다. 예레미야는 정말 오랜 기간 동안 쫓겨나는 신세였습니다. 많은 사람들은 그 일이 일어나지 않을 거라고 했습니다. 하지만 예레미야는 그것을 백성들에게 얘기했습니다. 하나님의 군사들이 이스라엘 사람들에게 하시는 말씀이었습니다. 예수님께서 5절 말씀에 말씀하십니다. 만군의 여호와 이스라엘 하나님께서 예루살렘에서 바벨론으로 쫓아버린 모든 백성들에게 이렇게 말씀하셨습니다. 여러분들에게 집에서 오래 격리하시라고 말씀드리는 건 아닙니다.
하지만 이게 정말 오래 지속될 수도 있습니다. 하나님의 말씀입니다. 너희는 집을 짓고 그 땅을 머물러 살아라. 과수원도 짓고 거기에서 자라는 열매를 먹어라. 결혼하여 아들, 딸을 낳고 너희 아들도 자가게 하고 너희 딸들도 시집가게 해서 그곳에서 아들, 딸들을 낳게 하여라. 저는 하나님에게 기도드립니다. 그때까지 있고 싶진 않습니다. 그분들은 오랫동안 잡혀 계셨습니다. 하지만 하나님께서 예레미야를 통해서 이렇게 말씀을 하십니다. 정말 자녀들을 많이 낳고 가만히 있지 말고 열심히 그 평안을 위해서 일을 하라고 하십니다. 그리고 내가 너희를 쫓아보낸 그 성에 평안이 임하도록 기도하고 너희가 살고 있는 성 will determine your welfare. If we jump down to verse 10, it says, "This is what the Lord says: You'll be in battle." 10절 말씀 보시겠습니다. 여호와께서 이렇게 말씀하셨다. 70년 동안은 바빌로니아가 강한 나라가 될 것이다. 그 기간이 지난 뒤에 내가 너희를 찾아가 예루살렘으로 데려오겠다고 한 내 약속을 지키겠다. 다른 말로는 하나님께서 너희를 구하겠다고 하십니다. 너희를 위해 세운 나의 계획을 내가 알고 있으니 내가 너희에게 재앙이 아닌 희망이 넘치는 미래를 주려 한다. 너희가 내 이름을 부르고 내게 와도 기도하면 내가 너희의 기도를 들어주겠다. 너희가 온전한 마음으로 나를 찾고 찾으면 나를 만날 것이다. 내가 너희를 만나주겠다. 나 여호와의 말이다. 그리고 내가 너희를 포로 상태에서 풀어주겠다. 너희를 쫓아보낸 세상의 모든 나라에서 너희를 모아 다시 이곳으로 데려오겠다. 나 여호와의 말이다. 정말 오늘날 저희에게 필요한 말씀인데요. 저는 이 말씀이 저희에게 너희가 포로 상태에서도 너희가 고립되어 있는 상황에서도 나를 찾을 수 있다라고 말씀해 주시는 것입니다. 잃었던 것들을 다시 회복시키실 거라고 하나님은 약속하십니다. 하지만 지금 이 상황에서 나는 너가 번창하기를 원한다고 말씀하십니다. 나는 너희가 나를 알기를 원하고 나를 찾기를 원하고 나를 구하면 나를 찾을 것이라고 하십니다. 몇 년 전에 캐티와 함께 변호사를 만나러 갔습니다. 저희 인증을 받으러 갔는데요. 캐티의 여권을 가져가서 이제 출생신고서와 여권에 있는 그 신분을 인증받는 것이었습니다. 하지만 그 변호사님께서 말씀하셨습니다. 출생신고서와 여권에 있는 중간 이름의 알파벳이 다르다는 것이었습니다. 캐티는 지금까지 엘레노아 ELEANOA 라고 알고 있었습니다. 하지만 출생신고서에서는 ELENOA 그래서 A가 빠져 있었던 것입니다. 그래서 뭐가 문제지? 그래서 캐티가 제 이름에는 A가 있습니다 라고 말씀했습니다. 하지만 변호사님께서는 근데 출생신고서에는 A가 없다고 했습니다. 그래서 저는 그 상황에 내가 정말 너를 아는 게 맞는지 그렇게 물어봤습니다. 원래는 A가 있었는데 A가 또 없었던 것입니다. 그래서 가끔 저희는 그렇게 생각할 때도 있습니다. 내가 정말 누구지? 내가 알던 내가 아닌가? 하나님을 봤을 때는 저희가 정말 저희 능력이 얼마나 있는지 모를 때가 정말 많습니다. 하나님이 생각하시는 것과 저희가 생각할 수 있는 그거의 능력에서는 차이가 납니다. 하나님께서는 너희를 위한 계획이 있다고 하십니다. 근데 저희가 물어봐야 될 것은 그게 누구의 계획인지를 물어봐야 됩니다. 왜냐하면 저희의 계획과 하나님의 계획은 다를 때가 있습니다. 제 생각에는 우리의 모습과 하나님께서 말씀하시는 우리의 모습이 같았을 때 그때 우리의 삶은 번창한다고 저는 봅니다. 그리고 하나님의 목적과 계획이 따랐을 때 우리의 삶이 번창한다고 생각합니다. 로마서 8장 28절 우리는 하나님께서 모든 일을 하나님을 사랑하는 사람 즉 하나님의 목적을 위해 부름을 입은 사람들의 선을 위하여 하신다는 것을 알고 있습니다. 지금 저희가 고립된 상황이라고 생각이 들 수도 있습니다. 하지만 저는 저희가 다 같이 번창할 수 있는 기회라고 생각하기를 또 원합니다. 제가 글을 읽었을 때 1665년 아이작 뉴턴이 자가격리를 했다는 글을 보았습니다. 그 당시 역병이 돌아 자가격리를 하고 있었을 때 중력의 법칙과 칼큘러스를 발견했다고 합니다. 그는 고립된 상황에서 엄청난 것들을 발견했던 것입니다.
여러분들도 잘 아시다시피 사도 바울 또한 고립된 상황에서 성경 말씀의 많은 부분을 적었다고 합니다. 그는 감옥에서 하나님의 말씀을 적었습니다. 저는 오늘날 우리가 격리되고 고립된 상황에서 어떤 것들이 나타나고 어떤 아이디어와 책들이 나올지 기대가 됩니다. 하나님께서 이 시간에 우리에게 말씀해 주실 것을 알기에 우리는 기대할 수 있습니다. 많은 사람들이 4주가 끝나면 다시 자기의 삶을 살 수 있을 거라고 합니다. 하지만 저는 말씀드리고 싶습니다. 여러분의 삶은 지금 시작되고 있다고 말입니다. 하나님께서 여러분들의 마음에 일을 사시고 싶어 하십니다. 오늘 큰 일을 이루고 싶어 하십니다. 예수님을 아시면 여러분들은 언제나 어떤 환경에서도 번창할 수 있습니다. 하나님께서는 고립된 상황인 이스라엘 백성에게 집을 짓고 식물을 심고 결혼도 하고 번창하라고 하십니다. 어쩌면 지금 여러분이 사랑하시는 그분에게 온라인으로 고백해야 할 기회일 수도 있습니다. 모르는 일입니다. 다양한 곳에서 성공할 수 있습니다. 학생이시라면 저는 말씀드리고 싶습니다. 기다리지 마십시오. 지금 성공하십시오. 지금 번창하십시오. 공부를 할 때 제가 졸업을 하면 번창할 것입니다. 성공할 것입니다. 그렇게 하시지 마시고 지금 이 시간 공부하세요. 어머니들에게도 말씀드립니다. 자녀가 있다고 커리어를 멈추지 마십시오. 하나님은 여러분을 지금 이 시기를 사용하시고 싶어 하십니다. 그리고 지금 성공하시기를 원하십니다. 사람들이 지금 하고 있는 직업이 꿈의 직업이 아니라고 하는 분들도 있습니다. 하지만 저는 말씀드리고 싶습니다. 지금 계신 곳에서 하나님께서 인도하시는 그 길을 갈 수 있게 배우고 노력하십시오. 그리고 지금 우리가 현재를 어떻게 보느냐에 따라 하나님께서 계획하신 곳에 어떻게 들어가는지가 결정됩니다. 우리가 어디에 살든 렌트집에 살든 지금 번창하시기를, 지금 성공할 수 있기를 하나님은 바라십니다. 내 집을 장만했을 때 성공하는 것이 아닙니다. 지금 사는 그 집을 돌보십시오. 그 집에서 성공하십시오. 그렇게 했을 때 하나님께서 여러분들의 그 계획하신 삶으로 인도하십니다. 같이 모였을 때 기다리는 게 아닙니다. 하나님이 계획하심이 He's going to bring us all back together in one environment, and we're going to experience God moving by the power of His Spirit. 하나님의 영으로 저희는 다 같이 할 수 있을 거라고 믿고 기다리면 안 됩니다. 지금 해야 합니다. 그래서 저희는 온라인으로 예배를 드리고 사람들과 커넥트를 합니다. 하나님의 필요성이 멈추지 않았습니다. 하나님은 지금 일을 하고 싶어 하십니다. 저는 하나님에게 지금 시간이라는 게 있다고 믿습니다. 그리고 하나님께서는 포로된 상황에서도 많은 것을 얻으라고 하십니다. 우리도 지금 더 얻을 것이 많다고 봅니다. 이스라엘 백성들은 파라오가 가혹하게 대하면 더 많이 번창하고 더 많은 것을 얻었습니다. 오늘날 우리 믿는 사람들로서 더 힘든 상황이 주어졌을 때 더 많이 번창하고 더 많이 성공할 수 있다고 생각합니다. 오늘날 많은 사람들이 자기들에게 주어진 상황에 따라 삽니다. 하지만 하나님께서는 너의 주어진 상황이 바뀌어도 나는 바뀌지 않는다고 합니다. 그리고 어떤 상황에 있어도 나는 너가 번창하길 원한다고 하십니다. 시편에서 말씀하십니다. 92장 12절 14절 말씀. 의로운 자들은 종려나무처럼 무성하며 레바논의 백향목처럼 울창할 것입니다. 아실지 모르겠지만 여러분들은 하나님의 의로운 자들입니다. 의로움은 우리가 얻는 것이 아닙니다. 하나님의 의로움은 하나님을 믿으면 받는 것입니다. 믿음의 아버지인 아브라함은 믿음으로 의로움을 받았다고 합니다. 시편에서는 말씀하십니다. 의로운 자들은 번창한다고 하십니다. 행동으로 의로움을 얻는 것이 아닙니다. 예수님께서 십자가에 못 박혀 돌아가심으로 우리는 의로운 자로서 거듭날 수 있었습니다. 의로운 자들은 종려나무처럼 무성하고 백향목처럼 울창할 것이라고 합니다. 번창할 것이라고 말씀하십니다. 우리가 지금 한자리에 모이지는 못하지만 우리가 성공을 멈춰야 한다는 것은 아닙니다.
관계에 뿌리를 심을 수 있습니다. 저희 교회는 여러분들이 참여할 수 있는 온라인 모임이 많습니다. 그런 모임에서 서로를 격려하고 말씀을 나누며 하나님의 의로운 사람으로서 번창할 수 있습니다. 하나님의 집에 뿌리를 심으신 분은 성공하고 하나님께서 나이를 들어도 열매를 맺을 수 있다고 하십니다. 싱싱하고 번창하는 열매일 것이라고 합니다. 정말 감사한 하나님의 약속입니다. 하나님의 약속은 나이가 들어도 싱싱하고 깨끗한 열매일 것이라고 합니다. 번창한다는 것은 뻗어나가다, 올라가다라는 뜻입니다. 저는 하나님을 믿는 사람들은 번창할 수 있다고 봅니다. 하나님의 성전은 언제나 어디서나 일하신다고 믿습니다. 우리 교회는 전 세계에 있습니다. 그래서 저는 많은 목사님들과 이야기를 나눕니다. 근데 어떤 목사님들은 우리나라는 조금 달라서 여기는 다르게 해서라고 합니다. 하지만 저는 그것이 번창하지 못하는 변명이라고 생각합니다. 그들이 다르다고 하는 것은 하나님은 이 나라에서 못하셔 라는 것과 같다고 생각합니다. 하나님은 제한이 없으신 분입니다. 하나님에게는 능치 못하심이 없습니다. 제한이 없는 하나님이십니다. 하나님의 힘은 우리가 어디에 있든지 우리 한 명 한 명 모두에게 임하실 수 있다는 것입니다. 하나님은 우리 안에서 그리고 우리를 통해서 일하고 계십니다. 런던, 오타키 등 다른 도시들이 있지만 하나님은 모든 도시에서 임하실 수 있습니다. 칼카타, 통화, 다른 도시지만 하나님은 모든 도시에 임하실 수 있으십니다. 하나님은 더니든, 웰링턴, 그리고 모든 장소에 임하실 수 있습니다. 만약에 하나님의 나라가 어디든지 임할 수 있다면 종교란 일요일 날 아침에 사방이 벽인 건물에서만 일어나는 것이면 하나님의 나라는 일요일 아침 교회에서, 온라인에서도, 시장에서도, 테임스에서도, 베를린, 작은 모임, 많은 사람, 변호사 사무실, 운동장, 찬양팀이 있을 때, 그리고 찬양팀이 없을 때도 하나님의 나라는 어느 곳이든지 임하실 수 있다고 저는 믿습니다. 저는 주일날 말씀을 전할 때 월요일날 도움이 되지 않는 설교는 하지 않으려 합니다. 저는 예수님의 가르침이 정말 좋습니다. 예수님께서는 하나님의 나라에 대해서 가르침을 주셨습니다. 예수님께서 기쁜 소식을 전해주셨을 때는 하나님의 나라가 가깝다고 하셨습니다. 다르게 말씀드리면 하나님의 나라는 우리 손 안에 닿을 수 있는 곳에 있다고 하셨습니다. 믿기만 한다면 그 하나님의 나라를 가질 수 있다고 하셨습니다. 우리의 생각을 바꿔야 되고 세상을 보는 방법을 바꿔야 된다고 합니다. 하나님의 성전에, 하나님의 나라에 들어가기 위해서는 직관적인 방법으로 들어가야 된다고 합니다. 거꾸로 된 하나님의 나라라고도 합니다. 위대하기 위해서는 겸손해야 하고, 삶을 찾기 위해서는 삶을 버려야 되고, 삶을 잃었을 때는 하나님께 드리고, 하나님에게 드리면 다시 삶을 찾게 됩니다. 살기 위해서는 죽어야 합니다. 죽어서 스스로의 욕망을 버려야 됩니다. 그랬을 때 정말 진실로 살아나게 됩니다. 주는 것이 번창하는 데에 있어서 큰 열쇠가 됩니다. 예레미야서는 많은 곳에 적용할 수 있다고 저는 봅니다. 많은 사람들이 좀 갇혀 산다고 생각합니다. 저희는 밖으로는 자유롭지만 안에서 갇혀 있을 수도 있다고 봅니다. 저희 과거에 갇혀서, 두려움에 갇혀서, 불안함에 갇혀서 자유함을 얻을 수 있지만 안에서 저희가 갇혀 살 수도 있습니다. 하지만 진실된 자유함은 안에서부터 밖으로 나오는 것입니다. 하나님의 나라는 밖에서 안으로 들어오시는 게 아니라 안에서 밖으로 일하는 것입니다. 안에서 일을 하고 안에서 자라서 밖으로 나타나서 밖에서 일을 하는 것입니다. 예수님께서는 그 파라오들을 많이 욕하셨습니다. 마태복음 23장 말씀에 말씀하십니다. 율법학자와 바리새파 위선자들이여, 너에게 화가 있다.
너희가 장과 접시의 겉을 깨끗하게 하지만 그 안에는 탐욕과 방종이 가득 차 있다. 너희 누먼 바리새파 사람들이여, 먼저 장과 접시의 안을 깨끗하게 하여라. 그래야 겉도 깨끗해질 것이다. 27절 말씀에서는 율법학자와 바리새파 위선자들이여, 너희에게 화가 있다. 너희는 하얗게 칠한 무덤과 같다. 겉은 아름다워 보이지만 그 안은 시체들의 뼈와 온갖 더러운 것들로 가득 차 있다. 너희가 겉으로는 사람들에게 의롭게 보이지만 속에는 위선과 악이 가득하다. 하나님께서는 이들의 바깥 모습을 보시고 화를 많이 내신 것입니다. 이들은 보이는 것만 집중했고 안에서 있는 그런 마음은 전혀 보지 못했다는 것입니다. 그래서 하나님께서는 안을 깨끗이 하고 안에서부터 의로운 사람이 되어야 바깥으로 그것이 나타난다고 하십니다. 하나님께서는 여러분들의 마음을 원한다고 하십니다. 그래서 안에서 일을 하신다면 밖으로 그것들이 나와서 밖에 있는 문제들을 해결해 준다고 하십니다. 여러분들 지금 상황이 바뀌길 기다리지 마십시오. 바뀌면 해야지 라고 그렇게 생각하지 마십시오. 여러분들의 마음이 바뀌실 때, 마음이 변하실 때, 그럴 때 문제들이 변한다고 말씀드리고 싶습니다. 우리 주위에 있는 문제들을 해결하기 위해서는 저희의 마음을 지켜야 합니다. 잠언서 4장 23절 말씀입니다. 무엇보다 네 마음을 지켜라. 이는 생명의 근원이 마음에서부터 흘러나오기 때문이다. 모든 것이 마음에서부터 흘러나오기 때문이다. 지금 정말 많은 분들이 힘든 상황을 겪습니다. 하지만 마음으로 다시 세상을 본다면 모든 것이 정리가 되고 어떻게 해결해야 되는지 보이기 시작하실 겁니다. 다니엘 또한 힘든 일을 많이 겪었습니다. 하지만 하나님께서 다니엘의 마음을 지켜주셨기 때문에 다니엘은 담대할 수 있었습니다. 하나님은 다니엘의 굴 밖에서 구하신 게 아니라 그 사자 굴 안에서 다니엘을 구하셨습니다. 하나님은 그러므로 여러분들의 그런 상황 안에서 여러분들을 구원하시고 도와주시고 의로운 사람으로 만들어주시고 싶어 하십니다. 요셉은 보디발에게 보살핌을 받았습니다. 하지만 또 억울한 누명을 썼습니다. 그런데 그 고난을 통해서도 요셉은 감옥에서 또 다른 사람에게 보살핌을 받았습니다. 창세기 39장 21절 말씀을 보시면 감옥을 지키는 사람이 요셉을 감옥을 지키는 사람으로 세웠습니다. 그런 일이 정말 흔하지 않은데요. 23절 말씀은 간수장은 요셉이 하는 일에 조금도 간섭하지 않았다고 합니다. 그것은 여호와께서 요셉과 함께 계셨기 때문이었습니다. 여호와께서는 요셉이 무슨 일을 하든 성공하게 만드셨습니다. 요셉은 성공했습니다. 그래서 저는 여러분이 계신 그 상황에 하나님께서 여러분들이 성공하기를 원하신다고 생각합니다. 가끔 우리는 원하지 않은 상황에 놓일 때가 있습니다. 하지만 하나님의 계획이라는 것을 믿어야 합니다. 여러분들이 어떤 상황에 처했든지 하나님께서 원하시는 계획이라고 저는 생각합니다. 지금 이 힘든 격리되어 있는 상황에서도 어쩌면 비즈니스가 번창할 수도 있습니다. 이 힘든 상황에서도 어쩌면 마음의 힐링이 있을 수도 있습니다. 어쩌면 이 힘든 상황에서도 여러분들이 온라인으로 사람들과 연결이 되어서 여러분들을 통해 많은 사람들에게 희망을 심어줄 수도 있습니다. 지금 너무나도 많은 공포와 두려움이 있습니다. 그래서 저희는 희망을 심어줘야 합니다. 그래서 하나님께서 여러분들을 사용하셔서 희망과 그 두려움을 이길 수 있는 힘을 전파하시기를 원하십니다. 그래서 저희는 기도해야 됩니다. 하나님이 원하시는 대로 하나님께서 사용하셔서 성공하고 번창할 수 있는 하나님의 자녀가 될 수 있기를 기도해야 합니다. 하나님은 저희의 상황을 바꿔주실 것입니다. 지금은 갇혀있을 수 있지만 저희는 안에서 밖으로, 안에서 마음으로 먼저
고치고 마음을 먼저 의로운 사람으로 바꿀 수 있는 그런 사람이 되어서 밖에서 다른 사람에게 큰 영향을 끼치는 그런 사람이 될 수 있기를 기도해야 합니다. 저는 2020년은 대단한 한 해가 될 것 같습니다. 예측하지 못했던 일들이 너무나도 많이 일어났습니다. 하지만 모두 하나님이 주관하십니다. 그리고 하나님께서는 모든 것을 좋게 행하실 수 있는 능력이 있습니다. 하나님의 약속에는 예하고 아멘이 있습니다. 하나님의 약속을 보았을 때는 우리 안에 넣어야 합니다. 어떤 사람 안에 처음에도 없었던 거를 빼는 것은 불가능합니다. 저는 예비 부부 상담은 많이 하진 못했지만 어떤 상담원들은 예비 부부들이 결혼하기 전에 헤어지게 하려고 한다고 합니다. 왜냐하면 지금 불안한 관계를 갖고 있다면 나중에는 더 심해진다는 것입니다. 하나님을 믿는 자로서 하나님의 약속을 확신을 가지고 믿어야 합니다. 하나님은 안다고 하십니다. 하나님은 확신하십니다. 나는 너를 위한 계획을 알고 있다. 우리가 스스로에게 해야 할 질문은 우리가 확신을 갖고 있는가입니다. 왜냐하면 하나님의 약속을 봤을 때 아브라함은 로마서 4장 19절에 말씀하십니다. 아브라함은 100살이나 되어 거의 죽은 사람이나 다름없게 되었고 사라도 나이가 많아 아기를 낳을 수 없다는 것을 알았지만 하나님을 믿는 믿음이 약해지지 않았습니다. 20절 그는 하나님의 약속에 대해 불신하거나 의심하지 않고 오히려 그 약속을 굳게 믿어 하나님께 영광을 돌렸습니다. 21절 아브라함은 하나님께서 친히 약속하신 것을 이루실 능력이 있다는 것을 확신했습니다. 저희도 확신을 갖고 삽시다. 하나님께서 올해 초에 여러분께 말씀하신 약속에 확신을 갖고 삽시다. 하나님의 약속을 믿읍시다. 아브라함과 사라가 나이가 많았어도 불신하거나 의심하지 않았던 것처럼 오늘날 많은 사람들이 불신할 수도 있습니다. 하지만 오늘 하나님의 말씀을 들으셨다면 믿음으로 강해지기 원하십니다. 믿음으로 강해지시길 원합니다. 이곳에 우연으로 오신 분은 없습니다. 하나님께서 여러분들의 삶에 엄청난 일을 하시기를 원하십니다. 이 환경은 하나님을 더 깊게 만날 수 있는 좋은 기회입니다. 하나님과의 더 깊은 친밀한 관계를 갖기를 원하고 더 넓게 만났으면 좋겠습니다. 마지막으로 예레미야서 29장 7절 말씀을 드리고 싶습니다. 그리고 내가 너희를 쫓아보낸 그 성에 평안이 임하도록 기도하고 너희가 살고 있는 성을 위해 여호와께 기도하여라. 그 성이 평안해야 너희도 평안할 것이다. 그래서 오늘날 우리가 우리의 복지뿐만이 아니라 우리의 도시, 우리의 나라를 위해 기도를 하기를 원합니다. 그리고 우리의 나라의 복지가 좋아졌을 때 우리의 복지가 좋아질 것을 저희는 믿어야 합니다. 하지만 하나님께서는 그 축복으로 다른 사람들을 축복하기를 원하십니다. 하나님께서 저희 삶에 성공을 주시는 것은 저희의 욕심을 채워주시기 때문이 아닙니다. 하나님께서는 우리의 성공하는 삶을 통해서 미래와 희망과 축복을 사람들에게 전파하시기를 원하십니다. Restriction, and He does it to form something within us. And I believe God wants to use, He didn't ordain this, He didn't bring this COVID. 하나님께서는 코비드-19 바이러스를 창조하시거나 만드시지 않으셨습니다. 하지만 이것을 사용하시기를 원하십니다. 여러분들의 삶을 하나님께 믿고 맡기시면 하나님께서 큰 일을 행하실 거라고 믿습니다. 하나님은 하나님의 계획에 확신을 갖고 계십니다. 여러분들도 하나님의 계획에 확신을 가지시길 원합니다. 저는 하나님이 여러분들이 계신 그곳에 계신다고 저는 확신합니다. 여러분들이 확신을 갖고 계신다면 그 확신으로 인해서 다른 사람들도 확신을 갖게 될 것입니다. 저는 확신을 가진 사람들이 더 많이 있어야 된다고 생각합니다. 정말 하나님에 대한 생각뿐만이 아니라 확신과 하나님에 대한 이해가 있으신 분들은 하나님을 찾기 시작하고 하나님을 발견하게 됩니다. 하나님이 정말 좋으신 하나님이시고 믿을 수 있는 하나님이라는 것을 알 수 있습니다.
많은 것을 믿을 수는 있지만 하나님을 믿는 것이 가장 최고의 믿음이라고 생각합니다. 하나님은 모든 삶을 위한 계획과 이유가 있으십니다. 잠언서 3장 5절 6절에 말씀하십니다. 너는 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 네 명청을 의지하지 말라. 너는 범사의 그를 인정하라. 그리하면 내 길을 지도하시리라 하셨습니다. 어떤 사람들은 그게 어떤 모습일지 평생을 고민합니다. 하지만 그것은 한순간에 그 상황이 바뀔 수도 있습니다. 우리의 생각으로 하나님을 이해하려 하지 말고 범사의 그를 인정하고 하나님께 의지하면 내 길을 지도하시리라고 하셨습니다. 하나님께서는 우리 삶에 평안과 자유함을 주시기 원하십니다. 하지만 그것은 다 저희가 하나님에게 믿음을 드렸을 때 얻을 수 있는 것입니다. 지금 여러분들의 마음에 어떠한 일들이 있는지 모르겠지만 하나님의 사랑과 하나님의 평안함을 얻기 위해서 하나님과 같은 마음을 갖고 계시기를 바랍니다. 하나님께서는 여러분들을 향한 하나님의 생각을 아신다고 하십니다. 재앙이 아니라 평안이 있을 거라 하십니다. 미래를 하나님께서는 계획하고 계신다고 하십니다. 지금 집에서 라이브 스트리머로 예배를 들으시는 분들 중에 하나님과 친밀한 관계를 갖고 계시지 않은 분들은 하나님께서 오늘 여러분들의 마음의 문을 두드리고 계신다고 저는 생각합니다. 여러분들은 그 문을 여시고 하나님께서 들어오시도록 문만 열어주시면 됩니다. 그 문을 열었을 때 하나님께서 들어오셔서 여러분과 만나주실 것입니다. 하나님께서는 가능하게 하셨습니다. 여러분께서 믿으시면 됩니다. 성경 말씀에는 믿으면 용서를 얻는다 했습니다. 우리는 영생을 얻고 태어난 이유를 알 수 있게 됩니다. 릭 워런께서 얘기했습니다. 우리가 태어난 이유를 모릅니다. 오직 하나님만 아십니다. 하나님은 하나님의 계획을 보여주시고 싶어 하십니다. 여기에 우연히 오신 것이 아닙니다. 하나님의 계획이셨습니다. 하나님은 당신을 사랑합니다. 하나님은 당신을 위해 계십니다. 그리고 그분께 문을 여십시오. 지금 저는 기도하겠습니다. 하나님을 모르시는 분들 같이 기도해 주시기 원합니다. 하나님 아버지, 오늘 하나님 앞에 옵니다. 제 마음을 열고 제 마음에 들어오시라고 기도드립니다. 용서해 주십시오. 저의 죄를 위해서, 그리고 예수님께서 돌아가신 것을 제가 압니다. 제 죄를 위해 죄값을 내주셨습니다. 제 마음을 오늘 하나님께 드립니다. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 오늘 은혜 받으신 분들은 여러분의 이야기를 듣고 싶습니다. 간증을 듣고 싶습니다. 온라인으로 저희에게 연락해 주세요. 그리고 모든 분들에게 말씀드리고 싶습니다. 계속 나누시고 싶으신 분들, 이코프스 처치를 교회라고 부르시는 분들, 이 시간에서도 하나님에게 영광 돌리면서 나눔을 드립시다. 하나님께서 저희를 지금 이 순간에도 돌봐주십니다. 그리고 확신을 가질 수 있습니다. 항상 채워주시고 부족함 없이 하나님께서 부어주실 것을 저희는 확신합니다. 이 시간 여러분 다 커넥트하고 예수님께서 하나님께서 저를 지켜주신다는 걸 알고, 그리고 이 시간이 넘어갈 거라고 또 확신합시다. 여러분의 말을 정말 듣고 싶습니다. 항상 저희에게 연락 주시고 필요한 게 있으시면 연락 주세요. 그리고 다른 분들에게 도움을 줄 수 있으신 분들도 많이 서로를 도와주시기 바랍니다. 나가시지는 못하더라도 항상 여러분 주위에 있는 분들에게 도움을 주실 수 있는 방법을 찾아서 도와주시기 바랍니다. 다 같이 기도하고 찬양하겠습니다. 하나님 아버지, 지금 이 순간 하나님 앞에 나갑니다. 하나님에게 감사합니다. 하나님 알파고 오메가이십니다. 하나님은 시작과 끝입니다. 하나님은 천지 창조자이십니다. 그리고 하나님께 오늘 저희가 말씀드립니다. 아무것도 하나님에게 어려운 건 없습니다. 하나님 지금 기도드립니다. 지금 불가능한 상황에서도, 하나님 돌릴 수 없는 상황에서도 하나님께서 하나님만 하실 수 있는 그 일을 행하실 거라고 기도드립니다. 하나님, 사람들이 하나님의 좋으심을, 그 선하심을 다 느끼고 경험할 수 있게 해주시고, 지금 이 시기가 하나님이 사람들을 통해서 성공을 하고 번창할 수 있는 기회를 주실 거라 믿습니다. 하나님의 은혜를 정말 감사드립니다. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘.
praising God. 하나님에게 다 같이 찬양하시겠습니다. Man, I'm so thankful for God, so thankful for His promise that never ends, Yeah. whatever's going on. Yeah. Let's go out lifting our hands in praise. Let's keep an attitude of praise all the way through this. Go. I throw my hands to the sky 'cause I feel so alive and I wanna bring you praise. I throw my hands to the sky 'cause I feel so alive and I wanna bring you praise. Thank you, Jesus. I've never felt so good, 'cause your joy overwhelming is running right through my veins. And in your love, I found all that I needed. I'm never gonna give it up. Sing my response. My response will always be to praise. No matter what comes, I know that I will always choose to praise. Forever, I throw my hands to the sky 'cause I feel so alive and I wanna bring you praise. I wanna bring you praise. I throw my hands to the sky 'cause I feel so alive and I wanna bring you praise. Come on, praise Him where you are. Throw my hands. I throw my hands to the sky 'cause I feel so alive and I wanna bring you praise. I wanna bring you praise. I throw my hands to the sky 'cause I feel so alive and I wanna bring you praise. You need to turn the volume up is what you need to do. On your TV, on your stereo. Sing this out. My response will always be to praise. No matter what comes, I know that I will always choose to praise. Forever, My response will always be to praise. No matter what comes, I know that I will always choose to praise. Forever. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Come on, sing it one more time. Throw my hands. Throw my hands to the sky 'cause I feel so alive and I wanna bring you praise. I wanna bring you My hands to the sky 'cause I feel so alive and I wanna bring you praise. I wanna bring you praise. I wanna bring you It's amazing. This time can be a flourishing time. We're really believing for that. We are with you guys. We're staying connected. We're communicating. And don't forget, we've got you covered as church. Yes. Go out there. Let's go. Let's stay praising. Love you guys. Wow, what an amazing message. That was incredible. What did you think, Kathy? I thought it was incredible. Make sure when you have lunch, have great conversations, but keep connected. Make sure you message people and just see how they are. Have a great Sunday.